presence today underscores the importance. आपका नेतृत्व और दूरदर्शिता हमारे पुलिस बंगल को गणितकारी ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి టీమ్ మేనేజర్స్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ. First and foremost contingent is the Andaman and Nicobar representative contingent. This is the Indo-Tibetan Border Patrol contingent, saluting and honoring to his chief guest. Saluting and honoring to his chief guest, पुलिस बल की सशक्त और समर्थ बना रहा है. గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాయి. అందులో భాగంగా ద హోస్ట్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమర్పిస్తూ తమ స్థానాల్లోని. We are proud to host this prestigious event here in Amaravati, bringing together talented police personnel from across the South Zone. Total 10 teams are participating, representing 6 states, 2 union territories, 2 central police forces in the tournament. Cricket, a game loved by millions, teaches us patience, strategy, and perseverance, qualities that mirror the professionalism and courage displayed daily by our police personnel in serving and protecting the society. I am confident that over the next few days we will witness exciting matches played with true sportsmanship. T20 cricket tournament open. The second All India Police South Zone T20 cricket tournament 2025-26 open. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి వంగలపూడి అనిత గారు, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా ఐపీఎస్ గారు, ఐజీపీ శ్రీ మోహన్ రావు ఐపీఎస్ గారు, అదేవిధంగా డిఐజీ శ్రీ అన్బురాజన్ ఐపీఎస్ గారు. పోలీస్ సౌత్ జోన్ T20 క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో భాగంగా ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి వంగలపూడి అనిత గారి శ్రీ కేవి మోహన్ రావు ఐపీఎస్ ఐజీపీ వారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. For Home Affairs and Disaster Management, Shrimati Vangalpudi Anita Garu. Convener of this tournament, Shri K.V. Mohan Rao Garu, Inspector General of Police. Organizing Secretary of this tournament, Shri K.K. and Anbu Rajan Garu. Distinguished guests, dignitaries, senior officers, and my dear colleagues and participants. It gives me immense pride and joy to stand before you today as this guest of honor at the second All India South Zone T20 cricket tournament, which has been named at Amaravati T20 cricket tournament. This occasion is not merely a sporting event, it's a celebration of discipline, unity, and the indomitable spirit of our police forces. Amaravati has already witnessed the successful conduct of second All India Police Weightlifting Cluster 2025 and 26, and today tournament further strengthens its place as a hub of policing sporting tournaments and excellence. Sports has always been a powerful medium to foster camaraderie, resilience, and teamwork. For us in police service, these qualities are not just desirable, they are essential. The discipline we practice on the field translates into dedication we uphold in the service to the nation. I extend my heartfelt appreciation to the organizing committee, operational staff, and volunteers who have made tireless efforts and have ensured the flawless execution of the grand event. From infrastructure to ceremonial arrangements, your commitment reflects the professionalism and precision
To all the participating teams and contingents from South India and the Central Forces, I salute your discipline and sportsmanship. Your spirited performance inspires us all and elevates the prestige of this tournament. You remind us that beyond our duties, we are, and we shall remain bound together by the shared values and collective pursuits of excellence. ఈరోజు సెకండ్ ఆల్ ఇండియా పోలీస్ సౌత్ జోన్ T20 క్రికెట్ టోర్నమెంట్ 2025-26 ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇక్కడికి ఆహ్వానించడమే కాకుండా ఒక క్రీడా స్ఫూర్తి కలిగిన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా కలుసుకునే ఒక మంచి అవకాశం కలుగజేసినందుకు ప్రత్యేకంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మీ అందరి అంటే ఒక మాకు కూడా పోలీస్ బాసే, మా డీజీపీ గారిని ఎప్పుడు కూడా నేను పోలీస్ బాస్ లాగా ఫీల్ అవుతాం. డైనమిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్ డీజీపీ గారు హరీష్ కుమార్ గుప్తా గారికి ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఒక పోలీసుల్లో ఉన్న క్రీడా స్ఫూర్తిని బయటకు తీసుకురావడం ఒకటే ధ్యేయంగా కాకుండా వాళ్ళలో ఉన్న ఐక్యతను చాటడానికి కూడా ఒక కార్యక్రమాన్ని ఒక ప్రెస్టీజియస్గా తీసుకున్న శ్రీ మోహన్ రావు గారు ఐపీఎస్ ఐజీ స్పోర్ట్స్, అదేవిధంగా శ్రీ అంబురాజన్ గారు ఐపీఎస్ డిఐజీ స్పోర్ట్స్, వాళ్ళిద్దరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ తరపున నేను ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ రెస్పాండర్, ఎక్కడైనా ఏదైనా డిజాస్టర్ జరిగినా, ఎక్కడైనా ఏదైనా అన్యాయం జరిగినా, ఎక్కడైనా ఏదైనా క్రైమ్ జరిగినా, మనం ఇంట్లో ఉన్నామా, భోజనం చేస్తున్నామా, పిల్లలతో ఉన్నామా, లేకపోతే ఏదైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నామా అన్నది కూడా మర్చిపోయి భద్రత గురించి అహర్నెస్లో 24/7 పనిచేసే మన లాంటి అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లాంటి జాబ్స్లో ఇటువంటి క్రీడా స్ఫూర్తిని పెంపొందించడమే కాకుండా నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ దైనందిన జీవితంలో ఒక ఆట విడుపుగా దీన్ని భావించుకోవాలి. దానికి ప్రత్యేకంగా ఒక సౌత్ జోన్లోనే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయటం, దీనిలోని మనం అనుకున్న వెంటనే దగ్గర 6 స్టేట్స్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, అదేవిధంగా తమిళనాడు, కేరళ, ఛత్తీస్గఢే కాకుండా పాండిచ్చేరి, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, అట్ ద సేమ్ టైం ఐటీబీపీ, అదేవిధంగా బోర్డర్ పోలీస్, ఎన్ఎస్జీ, నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ క్రీడల్లోని పాల్గొనే ఒక మంచి అవకాశం వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా నేను వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు అమరావతిలో జరుగుతున్న సెకండ్ ఆల్ ఇండియా పోలీస్ సౌత్ జోన్ T20 క్రికెట్ టోర్నమెంట్కి మీరందరూ ఇక్కడికి రావటం నిజంగా మాకు గౌరవంగా భావిస్తున్నాం, ఒక గర్వంగా కూడా మేము భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు అమరావతి అంటేనే ఇది ప్రజల రాజధాని. అమరావతి రాజధాని ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు కలిగిన రాజధానిగా తయారు చేయడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్న కృషి ఒక పక్క అయితే, ఇలాంటి క్రీడా ప్రాంగణాలు అదేవిధంగా ఇలాంటి క్రీడలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయటం వల్ల సుమారుగా ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్ ఈరోజు దగ్గర 160 దేశాలకు ఈరోజు వ్యాప్తి చెందుతుందంటే అమరావతి ప్రైడ్ని ఏ రకంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామో మనందరం కూడా తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి కూడా ప్రత్యేకంగా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా.